Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian economy. Okay, yesterday we have studied new agricultural strategy. So today, now we are going to study effect of new technology in agricultural sector. The Green Revolution in India has not been an unmixed blessing. On the other hand, it has raised new hopes and aspirations for Indian culture, and on the other hand, it has also led to certain distortions in rural economy. We shall first discuss below the favorable effect of Green Revolution. ઓકે શું કહે છે હવે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની વાત કરે છે કે ઇફેક્ટ શું પડી છે નવી એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રેટેજી છે તો વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓન એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર ફર્સ્ટ ઇઝ growing awakening towards modern technology. The most outstanding effect of Green Revolution is that there is an increasing awakening not only amongst big farmers but also in small and marginal farmers towards the adoption of modern technology and agriculture. The Indian farmer, otherwise known for his conservatism and orthodoxy, has become conscious and has shown his ready willingness to adopt new methods of farming. સૌથી પહેલાં તો બધા લોકો ફાર્મર્સ હવે અવેર થઈ ગયા છે રાઈટ જનરલી ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં સ્ટુડન્ટ્સ આ વખતે બધા પોઈન્ટ્સ આપેલા છે અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ઇફ યુ થિંક ફ્રોમ યોર માઇન્ડ રાઈટ કે એગ્રીકલ્ચર ઉપર શું ઇફેક્ટ છે તો કે મોડર્ન ટેકનોલોજીની અવેરનેસ છે ફાર્મર્સ છે જનરલી દે આર નોન ફોર કન્ઝર્વેટિઝમ એમ કે બહુ કન્ઝર્વડ હોય બહુ ઓર્થોડોક્સ હોય કંઈ એક લિમિટથી આગળ ન વિચારતા હોય ટ્રેડિશનલ મેન્ટાલિટીમાં બિલોંગ કરતા હોય પણ એવું છે નહીં એ લોકોમાં મોડર્ન ટેકનોલોજી અડોપ્ટ કરવાના લીધે એ લોકોમાં અવેકનિંગ છે કે ના વી વોન્ટ ટુ અડોપ્ટ મોડર્ન ટેકનોલોજી એન્ડ ધીસ વિલ બેનિફિટ અસ અ lot. Increase in production. It has been said that Green Revolution has led to phenomenon increase in agricultural production and in particular food grains production. The food output, which was about 74.2 million tons in 1966-67, increased to about 111.2 million tons in 1976-77 and further to about 275.7 million tons in 16 and 17. હવે સેકન્ડમાં શું થાય છે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થયું છે બધી જ ફૂડ ગ્રેન્સ અને એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ તમે જુઓ તો બધાનું જ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થયું છે રાઈટ તો આના લીધે શું થાય છે કે મોડર્ન ટેકનોલોજી અડોપ્ટ થઈ છે અને બીકોઝ ઓફ ન્યૂ એગ્રીકલ્ચરલ સ્ટ્રેટેજી અવર પ્રોડક્શન હેઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝડ એના લીધે ફાર્મરને પ્રોફિટ પણ વધારે થાય અને આપણે કન્ટ્રીને પણ પ્રોફિટ વધારે થાય નેક્સ્ટ એડિક્વેટ બફર સ્ટોક ઓફ ફૂડ ગ્રેન્સ As a result of increase in food production, it has been possible for government to build up adequate buffer stock of food grains, which has reached a peak of about 66.7 million tons at the end of January 2013. This buffer stock can serve as a cushion in keeping the inflationary price rise under check. હવે શું કહે છે બફર સ્ટોક એમ બફર સ્ટોક છે એડિશનલ સ્ટોક છે ફૂડ ગ્રેન્સનો બરાબર અને એ પીક ઉપર હવે પહોંચી ગયો છે અને આ બફર સ્ટોક છે બરાબર એના લીધે શું થાય છે આપણે એક્સપોર્ટ પણ કરી શકીએ વધારાની ફૂડ ગ્રેન્સ જો પ્રોડ્યુસ થાય તો આપણા ઇન્ડિયાના લોકોને તો થાય જ રહે બટ સ્ટીલ વધે છે ફૂડ ગ્રેન્સ તો વોટ વી કેન ડુ ઇઝ that buffer stock એ એડિશનલ સ્ટોક વી કેન એક્સપોર્ટ ટુ અધર કન્ટ્રીઝ આપણે બીજી બધી કન્ટ્રીને એક્સપોર્ટ કરી શકીએ છે એન્ડ વી કેન અર્ન ધ પ્રોફિટ નેક્સ્ટ વિલ બી રૂરલ પ્રોસ્પેરિટી રૂરલ એટલે વિલેજ એરિયા પણ પ્રોસ્પર થાય છે પ્રોગ્રેસ થાય છે Green Revolution has resulted in a substantial increase in farm incomes and this has brought proper prosperity in rural areas. Of course, it is true that there has been a very uneven distribution of this prosperity. Yet, the fact that rural income have gone up cannot be denied. This has brought about a qualitative change in consumption pattern of rural peasantry. The farmers have begun adopting modern ways and attitude towards life. There has been an increase in use of electronic goods, steel furniture, stainless steel utensils, mopeds, scooters, motorcycles,
સિન્થેટિક ક્લોથ એન્ડ હોસ્ટ ઓફ મોડર્ન ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ. શું કહે છે? વિલેજ એરિયા બહુ પ્રોગ્રેસ થયો છે, પ્રોસ્પર થયો છે, રાઈટ. હવે બધા પાસે વધારે ઇન્કમ આવવા માંડી છે, બધા ફાર્મર્સ પાસે. એટલે હવે શું થાય છે કે એ લોકોની રહેવા કરવાની સ્ટાઇલ પણ બદલાઈ ગઈ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ હાઈ થઈ ગયું છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ હોય, મોપેડ હોય, સ્કૂટર હોય, ગેજેટ્સ હોય, એ બધા લોકો યુઝ કરવા માંડ્યા છે કે જે પહેલાં વિલેજમાં કોઈ દિવસ કોઈ યુઝ કરતું જ નહીં. તો આવું બધું ક્યારે પોસિબલ છે? નવી નવી વસ્તુ બાય કરવી જ્યારે તમારો પ્રોગ્રેસ થાય ત્યારે. તો આના નવી ટેકનોલોજીના હિસાબથી ફાર્મર્સનો પણ ખૂબ જ પ્રોગ્રેસ થયો છે. It has been said that changes which have taken place in the agricultural sector in recent years in India can be best known as breakthrough in agriculture or development in agriculture or positive change in the agriculture. હવે નવી ટેકનોલોજીના લીધે શું થયું છે કે ચેન્જ થયો છે એગ્રીકલ્ચરમાં. દેર ઇઝ અ બ્રેક થ્રુ, રાઈટ. તો ધીસ કેન બી નોન એઝ ડેવલપમેન્ટ ઇન એગ્રીકલ્ચર ઓર દેર ઇઝ સમ પોઝિટિવ ચેન્જ ઇન એગ્રીકલ્ચર. બટ ઇટ વુડ બી મિસનોમર ટુ કોલ ઇટ એઝ અ રિવોલ્યુશન. પણ એને રિવોલ્યુશન ન કહી શકાય. રિવોલ્યુશન એટલે તો શું? આખો સિસ્ટમમાં બદલાવ આવે છે, એને રિવોલ્યુશન કહેવાય. તો આને રિવોલ્યુશન ન કહેવાય, રાઈટ. આપણે ગ્રીન રિવોલ્યુશન જે નામ આપ્યું છે ન્યૂ એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રેટેજીને, તો એ ખોટું છે. આ રિવોલ્યુશન નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ચેન્જ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ડેવલપમેન્ટ અને પોઝિટિવ ચેન્જ છે. કાંઈ એમાં મોટું રિવોલ્યુશન છે નહીં. The following arguments are given in support of this view. હવે અમુક આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપી છે એમ કે આને કેમ રિવોલ્યુશન કહી ન શકાય. The word revolution implies radical, sudden and fundamental change, whereas development which has taken place in Indian agriculture is result of sustained efforts over last 3 decades. Other countries of world like China have achieved phenomenal progress during this period, and recently Israel and some other countries have made substantial headway in this direction. Compared with that, our achievements look very meager. Meager means minor. હવે શું કહે છે? રિવોલ્યુશન એટલે સડન અને ફંડામેન્ટલ ચેન્જ, અને ડેવલપમેન્ટ એટલે શું થાય? ડેવલપમેન્ટ એટલે ધીમે ધીમે તમે એફોર્ટ કરો છો ચેન્જના. તો અત્યારે આપણે એફર્ટ્સ કરીએ છીએ, રાઈટ. તમે હવે બાકી બધી કન્ટ્રીઝના કમ્પેરિઝનમાં જુઓ તો આપણો ચેન્જ અને આપણી અચીવમેન્ટ તો બહુ ઓછી છે. બાકી બધી કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોએ તો બહુ જ મોટા ચેન્જીસ કર્યા છે, તો એને રિવોલ્યુશન કહી શકાય. આપણી કન્ટ્રીમાં કંઈ રિવોલ્યુશન કહી શકાય નહીં. સેકન્ડ, a revolution is always pervading, multidimensional and embraces each and every ambit of the sector. It can never be partial, whereas the so-called green revolution in India is partial and limited to only a few crops, a few states and limited class of farming community. There is no revolution as such, but certainly a technological breakthrough in agriculture. હવે શું કહે છે કે રિવોલ્યુશન છે ને એ ઓલ પરવેડિંગ છે, એટલે યુનિવર્સલ છે, મલ્ટી ડાયમેન્શનલ છે, બરાબર છે. હવે પણ ઇન્ડિયામાં ગ્રીન રિવોલ્યુશન પાર્શિયલ છે, હજી ઓછું છે, રાઈટ. બધા ક્રોપ્સને, બધી જ ફાર્મિંગ કમ્યુનિટીને, બધી જ લેન્ડમાં કંઈ ટેકનોલોજીકલ બ્રેક થ્રુ એટલે કંઈ નવી ટેકનોલોજી એકસાથે નથી આવી ગઈ. હજી ઘણો એવો એરિયા છે કે જ્યાં ફાર્મર બરાબર જૂની મેથડથી જ ખેતી કામ કરે છે અને નવી મેથડ કોઈ અડપ્ટ કરવા માગતું નથી. Next argument is that there has been increase in agricultural productivity can be sustained through statistical data, but a comparison with world average per hectare yield of important crop would reveal that we have to go a long way in this direction. બરાબર, પણ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટિવિટીમાં ઇન્ક્રીઝ છે અને આને તમે સ્ટેટિસ્ટિક્સ સાથે કમ્પેર કરો, રાઈટ, તો વર્લ્ડ એવરેજ હેક્ટર પર યીલ્ડ તમે જુઓ એનો ક્રોપ્સને, રાઈટ, તો હજી તો આપણે બહુ તમને ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે બાકી બધી કન્ટ્રીના સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા સામે હજી આપણે તો ઘણી બધી પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવાની બાકી છે, રાઈટ. તો આપણે હજી ઘણું બધું આ ડાયરેક્શનમાં એફર્ટ કરવાના છે. In spite of a phenomenal increase in food production, it is equally true that about 26% of population is still living below poverty line. These people lack the purchasing power to buy food grains at the prevalent. શું કહે છે કે 26% ઓફ પોપ્યુલેશન હજી પોવર્ટી લાઇનની બિલો લીવ કરે છે, રાઈટ.
કે એ લોકો પાસે હજી કોઈ પરચેસિંગ પાવર છે જ નહીં, બરાબર. કેટલા બધા એવા ફાર્મર્સ છે કે જે હજી પોવર્ટી ફેસ કરે છે, તો એ લોકો પાસે પૈસા જ નથી કે એ લોકો કંઈ આવું બધું નવું બાય કરી શકે. નેક્સ્ટ, a revolution by and large is positive, constructive and is generally a problem solver, whereas the green revolution in India has caused a number of problems. બરાબર, આ રિવોલ્યુશન શું છે? બહુ પોઝિટિવ છે, કન્સ્ટ્રક્ટિવ છે અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વર છે. બરાબર, અને ગ્રીન રિવોલ્યુશન જે ઇન્ડિયામાં છે એના લીધે નંબર ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ કોઝ થયા છે. રાઈટ, કેમ કે બધા લોકોને કાંઈ સરખી રીતે હજી ફેસિલિટી મળી નથી. આપણે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વર તરીકે આ રિવોલ્યુશન કર્યું હતું, નવી એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રેટેજી બહાર પાડી હતી. રાઈટ, બટ ઇન્ડિયામાં આનાથી હજી નંબર ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ છે, કેમ કે ઘણા બધા લિમિટેશન્સ છે અને હજી કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયા નથી. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો નાઉ નેક્સ્ટ વિલ બી લિમિટેશન્સ ઓફ ન્યૂ ટેકનોલોજી, કે નવી ટેકનોલોજીના હવે કયા કયા લિમિટેશન્સ છે that we are going to study. અમુક લિમિટેશન્સ પણ હોય, રાઈટ. The main limitations of new technology in India are as follows. રાઈટ, હવે નવા બીજા લિમિટેશન્સ કયા છે? ફર્સ્ટ વિલ બી restricted crop coverage. હવે કોઈ બી વસ્તુના એડવાન્ટેજ અને લિમિટેશન બે વસ્તુ હોય, એટલે હવે આપણે લિમિટેશન્સ જોશું ન્યૂ ટેકનોલોજીના, કે ક્રોપ કવરેજ બહુ રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે, બહુ ઓછો છે. It is found that coverage of green revolution has remained restricted only to a few crops like wheat, maize, bajra, and here also success has been achieved mainly in case of wheat. It is for this reason that some experts like to call it a wheat revolution. હવે શું કહે છે કે ગ્રીન રિવોલ્યુશન અમુક જ ક્રોપ્સમાં થયું છે. ગ્રીન રિવોલ્યુશન એટલે ગઈકાલે આપણે સ્ટડી કર્યું, રાઈટ, કે આપણે નવા કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ વધારે યુઝ કરીએ, નેચરલ ફર્ટિલાઇઝર્સ યુઝ કરીએ, આપણે સરસ ક્વોલિટીના સીડ્સ યુઝ કરીએ, એ બધાને રિવોલ્યુશનમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. તો ગ્રીન રિવોલ્યુશન પણ થયું છે, પણ અમુક જ ક્રોપ માટે, જેમ કે વીટ, મેઇઝ, બાજરા, એ બધા માટે. રાઈટ, તો ઘણા લોકો આને વીટ રિવોલ્યુશન પણ કહે છે, કેમ કે વીટમાં આપણને સૌથી વધારે સક્સેસ મળી છે. રાઈસ, which is an important crop, has only recently responded to high yielding varieties. Besides, very little progress has been made in case of pulses and major commercial crops like cotton, jute, oilseeds and sugarcane. હવે શું કહે છે, રાઈસમાં પણ આપણને કંઈ એવી બધી સક્સેસ, રાઈસમાં આપણને હાઈ યીલ્ડિંગ વેરાયટી સીડ્સ મળી ગયા છે, એટલે એમાં પણ આપણને ઘણી બધી સક્સેસ મળી છે. પણ એની સામે બહુ ઓછો પ્રોગ્રેસ આપણને મળ્યો છે. શેમાં? કોટન, જ્યુટ, ઓઇલસીડ અને શુગર કેન. હજી એ બધાનો પાક આપણે એટલો બધો ઇન્ક્રીઝ થઈ શક્યો નથી. વીટ, રાઈસ, મેઇઝ, બાજરા, એ બધાનો પાક સરસ રીતે આપણે ઇન્ક્રીઝ કર્યો છે. નેક્સ્ટ, changes in cropping pattern. The new technology has brought about significant changes in cropping pattern in Indian agriculture. For example, during the last 15 years, while the production of cereals has increased at the rate of about 3 to 4%, the output of pulses has remained stagnant or declined. હવે શું કહે છે, લાસ્ટ 15 યરથી સિરિયલનું પ્રોડક્શનના લીધે 3-4% ઇન્ક્રીઝ થયો છે. રાઈટ, પલ્સીસનું આઉટપુટ સ્ટેગ્નન્ટ રહ્યું છે, ઓરલ્સ ઘણીવાર એમાં તમને ડિક્લાઇનેશન પણ જોવા મળે છે. As a result, per capita availability of pulses has come down from 69 grams in 1961 to about 29 grams in 2003. બરાબર, એઝ અ રિઝલ્ટ શું થયું છે કે પલ્સીસનું આઉટપુટ છે એ ઓછું થઈ ગયું છે. રાઈટ, મેં તમને કીધું એમ બધામાં આપણને સક્સેસ નથી મળી કંઈ, તો પલ્સીસનું આઉટપુટ 69 ગ્રામ્સથી ડિક્રીઝ થઈ 29 ગ્રામ્સ થઈ ગયું છે. This has resulted in declining importance of pulses in food grains production from 16% in 60-61 to about 7% in 13-14. As against this, cereals have risen in importance from 54.5% to about 95% during the same period. આના લીધે શું થયું છે, પલ્સીસનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ ડિક્લાઇન થયું છે.
16% હતું 60-61માં અને કેટલું ડિક્લાઇન થયું છે 7% 13-14માં. અને આની અગેન્સ્ટમાં તમે જુઓ તો સિરિયલ્સનું પ્રોડક્શન છે એ સેમ પીરિયડમાં ઇન્ક્રીઝ થયું છે 54.5% થી લઈને 95% સુધી. તમને કીધું એમ વીટ, મેઝ, બાજરા, રાઈસ એ બધાનું પ્રોડક્શન ખૂબ જ ઇન્ક્રીઝ થયું છે. તો ક્રોપિંગ પેટર્નમાં પણ ચેન્જ છે કે અમુક ક્રોપ્સનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થયું છે અને અમુક ક્રોપ્સનું પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થયું છે. Now, restricted area coverage, that is increase in regional inequalities. Region inequality ખૂબ જ વધી ગઈ છે. બધા રિજન્સમાં ઇનઇક્વાલિટી વધી ગઈ છે. Not only the crop coverage of Green Revolution has remained restricted, but its area coverage has also remained limited to few states of country like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, parts of Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. હવે શું કહે છે કે રિજનમાં પણ ઇનઇક્વાલિટી છે. ઇન્ડિયામાં બધે ફાર્મિંગ ફેસિલિટીઝ તો ગવર્મેન્ટ સરખી જ આપે છે, પણ અમુક સ્ટેટ્સ બહુ જ ડેવલપ છે ફાર્મિંગમાં, બરાબર. જેમ કે પંજાબ, હરિયાણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપણને આપ્યા છે. They have developed much. This is because the application of all ingredients of modern technology, among other things, require adequate and assured water supply through irrigation facilities. બરાબર. હવે ઇરિગેશન ફેસિલિટીના લીધે આ લોકો બધાને સરસ વોટર સપ્લાય મળ્યો છે અને બહુ જ સરસ એ લોકોએ એગ્રીકલ્ચર ડેવલપ કર્યું છે. The benefits of Green Revolution have accrued to those regions where irrigation facilities are fairly well developed, and since these are limited, it has in turn led to increase in regional inequalities. બરાબર. હવે ગ્રીન રિવોલ્યુશનના બેનિફિટ છે એ સરસ રીતે બધાને મળ્યા છે, પણ બહુ લિમિટેડ એરિયામાં મળેલા છે, બરાબર. આના લીધે શું થયું છે, રિજનલ ઇનઇક્વાલિટીઝ વધી ગઈ છે. બાકી બધા સ્ટેટ્સ છે ત્યાં હજી કાંઈ આની ફેસિલિટી તમને મળતી નથી, તો ત્યાં બધે ઇનઇક્વાલિટી જ હજી છે. તો ધીસ થિંગ વી હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે આખા ઇન્ડિયામાં બધા પાસે સરખી ફેસિલિટી નથી, બધાને ગ્રીન રિવોલ્યુશનના સરખા બેનિફિટ્સ મળ્યા નથી. ઓકે, નાઉ ફોર્થ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ ઇન ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટી. પહેલાં આપણે શેની વાત કરી, રિજનલ ઇનઇક્વાલિટીની, કે અમુક રિજન એગ્રીકલ્ચરમાં બહુ જ ડેવલપ છે અને અમુક ડેવલપ નથી. તો હવે સેમ વે ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટી, અમુક ફાર્મર બહુ જ રિચ છે અને અમુક ફાર્મર હજી બહુ જ પુઅર છે. New technology has also contributed in widening income inequalities in rural areas. The principal beneficiaries of Green Revolution have been big farmers who are in position to afford new technology, which is a package program involving use of high-yielding variety of seeds in combination with other inputs like irrigation, fertilizers, pesticides, insecticides and improved farm equipment. હવે શું કહે છે, નવી ટેકનોલોજીએ બહુ જ રૂરલ એરિયામાં, વિલેજ એરિયામાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે, રાઈટ. અને એના પ્રિન્સિપલ બેનિફિશિયરી કોણ છે, બધા બિગ ફાર્મર્સ છે. બધા બેનિફિટ બિગ ફાર્મર્સ જ લઈ જાય છે, રાઈટ. દે આર ઓનલી ટેકિંગ ધ લમ્પ ઓફ બેનિફિટ્સ, જેમ કે ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ, ફર્ટિલાઇઝર્સ, પેસ્ટિસાઇડ્સ એન્ડ ઓલ ધ અધર થિંગ્સ, બિકોઝ દે હેવ અ મની, સો they take all the benefits. A farmer has either to accept all of them simultaneously or has to reject them. There is a no way mid compromise, right. હવે કોઈ બી ફાર્મર આઈધર તો બધા બેનિફિટ્સ લેવા પડે ગ્રીન રિવોલ્યુશન માટે, અને આઈધર તો બેનિફિટ કાંઈ લેવા ન પડે. કંઈ મિડ વે કોમ્પ્રોમાઇઝ તો આમાં ક્યાંય છે જ નહીં. This new technology calls for substantial investment which are generally beyond the means of vast majority of small and marginal farmers. આ નવી ટેકનોલોજી છે, રાઈટ, એમાં ઘણું બધું સબસ્ટેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું છે અને સ્મોલ અને માર્જિનલ ફાર્મર્સ છે, બરાબર, એ એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યારેય કરી શકે નહીં. તો આઈધર એને એક્સેપ્ટ કરવા પડે, આઈધર તો બધું રિજેક્ટ કરવું પડે. એમાં મિડ વે તો કાંઈ છે જ નહીં. Okay students, this thing also you have to keep in mind. The small farmers cannot get adequate credit at reasonable rates for want of proper securities. A number of research studies undertaken in recent years
reveal that benefits of green revolution have accrued more to the big farmers as compared to small and marginal farmers, and this has tended to widen income disparities in rural areas. હવે શું થાય છે, સ્મોલ ફાર્મર્સ છે એને લોન લેવી પડે છે કોઈ બી બેનિફિટ્સ વધારે લેવા માટે, પણ એ લોકો પાસે એવા બધા પૈસા હોતા નથી અને એ લોકોએ સામે કંઈ ગીરવી પણ મૂકવું પડે છે, તો એ લોકો પાસે એવી બધી બી પ્રોપર્ટી કંઈ હોતી નથી. કેટલા બધા રિસર્ચ સ્ટડીઝ અંડરટેકન કર્યા છે, રાઈટ, અને એમાં જોવા મળ્યું છે કે બિગ ફાર્મર્સ છે એને જનરલી એની પાસે ઇન્કમ વધારે હોય એટલે એને બેનિફિટ્સ વધારે મળે છે, કેમ કે એ વધારે પરચેસ કરી શકે, અને જે સ્મોલ ફાર્મર્સ છે એ વધારે પરચેસ ના કરી શકે એટલે એની બેનિફિટ્સ બહુ ઓછા મળે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો નાઉ નેક્સ્ટ, farmers have to be guided about the use of new technology. The use of new technology requires proper information and knowledge about its timely application. The various inputs have to be used in the right proportion to get optimum results. This is not possible without expert guidance and supervision by extension staff who have been specially trained for this purpose. Here again, the small farmer is at a disadvantage. હવે શું કહે છે કે કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન અને નોલેજ એ આપણે ટાઈમલી બધા ફાર્મર્સને પહોંચાડવું જોઈએ, બટ ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિધાઉટ એક્સપર્ટ ગાઈડન્સ. વી હેવ ટુ અરેન્જ સમ એક્સપર્ટ ગાઈડન્સ સેશન્સ ટુ ગીવ નોલેજ અબાઉટ ન્યૂ ટેકનોલોજી ટુ ધ ફાર્મર્સ, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુ ડાયરેક્ટલી ગવર્મેન્ટ ના કરી શકે. એ લોકોએ શું કર્યું હોય, એક્સટેન્શન સ્ટાફ અપોઇન્ટ કર્યો હોય, એટલે ગવર્મેન્ટ બીજા કોઈને કામ એલોકેટ કરે, એ બીજા છે એ ત્રીજાને એલોકેટ કરે, એવી રીતે એટ લાસ્ટ વિલેજને કોણ સંભાળતું હોય, બધા તલાટી મંત્રીની પોસ્ટ હોય, રાઈટ, એ લોકો જનરલી વિલેજનું ને બધું ધ્યાન રાખતા હોય, તો એ લોકોને ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડવી પડે, એ લોકોએ ડાયરેક્ટલી ફાર્મર્સને પહોંચાડવી પડે. પણ હવે પ્રોબ્લેમ જ એક્સટેન્શન સ્ટાફમાં છે, ત્યાં સુધી ફાર્મર સુધી ઘણીવાર ઇન્ફોર્મેશન પહોંચતી જ નથી. જે રિચ ફાર્મર્સ હોય, બરાબર, એ લોકો સુધી એ લોકોના કોન્ટેક્ટ્સ બહુ હાઈફાઈ હોય, રાઈટ, એટલે એ લોકો ઇન્ફોર્મેશનનો ફાયદો તરત ઉઠાવી લે છે. Here again, the small farmer is at a disadvantage. The small farmer, on the other hand, feels ignored by the extension staff. Adequate arrangement for this class of farmers, therefore, will have to be made for disseminating the necessary information and guidance as to use of new technology. અને સ્મોલ ફાર્મર છે એ ઇગ્નોર્ડ ફીલ કરે છે, રાઈટ, કે એ લોકોને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપતું નથી, એ લોકોને કંઈ અરેન્જમેન્ટ કોઈ નથી કરી દેતું ઇન્ફોર્મેશન લેવા માટે, બરાબર છે, તો એ લોકો કેવી રીતે ન્યૂ ટેકનોલોજીનો ફાયદો ઉઠાવે. તો એ લોકો માટે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ બહુ જ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ જાય છે. તો ગવર્મેન્ટે ધ્યાન રાખવું પડે કે રિચ ફાર્મર અને સ્મોલ ફાર્મર્સ વચ્ચે ઇનઇક્વાલિટી ન થાય અને બધા લોકોને ઇક્વલી ઇન્ફોર્મેશન પાસ થાય. So students, now this is all for today. Next, we will continue in the next lecture with effect of new technology on agricultural growth. Right? આજે આપણે આટલું રાખશું. So, I hope you all are understanding. આ વખતનું ઇન્ડિયન ઇકોનોમી થોડું ઇઝી છે, રાઈટ, એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી. આ તો ફર્સ્ટ યુનિટ તો એકદમ થિયોરેટિકલ યુનિટ છે, which you can easily remember. So now we will continue tomorrow. Till then, take care and thank you.